पंजाब वासियों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के उत्ते गल करना जा रहे हैं। फोर्स वन पंजाब विच एक अजिही संस्था है जिहड़ी गरीब, माड़े, दबे कुचले लोग, खास करके मजहबी सिख जो ज़्यादा लताड़े हुए हैं, इन्हां दे हकों की राखी करती है। पंजाब दे विच कुल गिनती पापूलेशन 2,77,00,000 है ते पंजाब दे विच भारत की सब तो वध प्रतिशत वसों अनुसूचित जातियां दी है। अनुसूचित जातियां दे विचों अगे 4 वड्डियां जातां दे विचों मजहबी सिंहां की सब तो वध गिनती है। इन्हां की गिनती 27,70,000 है। एक लोकतंत्र दे विच वड्डी गिनती होना एक बहुत महत्वपूर्ण गल हुंदी है, क्योंकि हिस्सेदारी उहदे हिसाब दे नाल ही मिलनी हुंदी है। हुण जे इन्हां मजहबी सिंहां दे इतिहास के बारे गल करिए तो इन्हां दा इतिहास देखो कितना अमीर है। जिस वेले गुरु तेग बहादुर जी का सीस उतार के उन्होंने शहीद कर दिता गया सी ते बाबा जीवन सिंह जी दिल्ली तो सीस लैके आके गुरु साहब नूं आनंदपुर साहब दे विच आन के भेंट कीता सी ते गुरु साहब उन्हां दी बहादुरी तो बहुत खुश होए सन ते कहा सी, रंगरेटे गुरु के बेटे। इन्हां तो बाद किन्ने वड्डे वड्डे योधे मजहबी सिख पंथ दे विच होए हन, जिवें कि बाबा बीर सिंह, शहीद बाबा दीप सिंह, गोदड़ सिंह, गरजा सिंह, बोता सिंह, भाई मती दास, दयाला जी, किहड़े किहड़े मैं शहीदां दा ते योधियां दा नाम लवां। मजहबी सिखां दा ये पंथ खालसा पंथ दे विच इन्ना वड्डा योगदान है कि सारिਆਂ दा नाम ही लेना संभव नहीं है। एडी वड्डी गिनती दे विच हुंदियां होइयां, इन्नियां वड्डियां कुर्बानियां दिंदे होइयां हुण मजहबी सिखां दा असीं जिहड़ा अजोखा इतिहास है इहदे वल भी झात मार लईए। महाराजा रणजीत सिंह ने एडा वड्डा राज स्थापित किया सी। उस राज नूं भी स्थापित करन दे विच मजहबी सिंहां दा सब तो वड्डा हिस्सा सी। इन्हां दे 2 वड्डे जरनैल हरि सिंह नरवा अते अकाली फूला सिंह, जे ये दोने जरनैल ना हुंदे ते महाराजा रणजीत सिंह जी का यानी कि सिख राज स्थापित ही नहीं हो सकता सी। सो इन्नी वड्डियां कुर्बानियां, इन्ना वड्डा इतिहास, जे मैं दूजे लफ्ज़ां दे विच कहां कि खालसा पंथ नूं बनाउण वाले मजहबी सिख सन और जे ये बनाउण वाले हैं ते अज वारस भी जिहड़े है ये मजहबी सिख ही हन। हुण बाबा दीप सिंह जी का आ गया मसला। बाबा दीप सिंह जी नूं मैं नहीं कहता, जे वर्शन सुननी है तो आ सुन लो, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਸ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਤਰੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ किन्नी आ रही है।
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਛਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹੂਵਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਕੋਈ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ, ਔਰ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਧ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮਾਧ ਆਲਾ ਸਿੰਘ। ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਧਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੱਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੰਧੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਆ ਜੱਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਵੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਪੰਡਤ ਭਾਤਾ ਸਦਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਡਤ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਔਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਔਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ।
ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਾਂਝਾ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਰੀਤੋ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਤੀ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਗੀਰ ਸੋਹਣੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਧ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸੂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਦੇਸੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਗੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ? 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਚ। ਹਾਂ, ਭੂਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਲੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸਭ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ। ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਜੀ ਆ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ। ਆਹ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਤੀ ਬਾਈ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਾਬੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਮਾਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਕੱਢੀ ਆ, ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਆ ਕੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਬਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਟਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਹੈ, ਨਾਈ ਹੈ, ਮਹਿਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੌਗਣ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ? ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ 70% ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੱਟ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਤਰਖਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, 30% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮਿਕਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਇਹ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗੜਾ ਪੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਗੜਾ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਖੰਡ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 1-2 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ? ਇਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਉਹੀ- ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਗੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੁਝ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ ਜੀ ਆਣੂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਝੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੱਝੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 70% ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਜੀ ਹਾਲੀ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਝੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਲੀ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 25-30% 40% ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਬਾਅ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਝੀ ਸਿੰਘ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਾਹੀ ਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅੰਸਵੰਸ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਪਊਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪਾ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਵਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਖੀਲਾ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਣਖੀਲੇ ਸੂਰਮੇ ਜਰਨੈਲ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਛਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਹਿਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ RP, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਆ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 10 ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ 10 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ 8 ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ 12 ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਸੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਸੀ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰੰਗਰੇਟੇ ਫੌਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟ ਬੰਸ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰੰਗਰੇਟ ਬੰਸ ਦੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੱਗੜਪੱਤੀ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ, ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਨਾਲ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੇਸੂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਗਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਮਿਲੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਔਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਹੁਗੁੱਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਮਨੂਵਾਦ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬਹੁਗੁੱਡੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਮਾਧ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਧ ਕਦੋਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਲਿਖਤਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਲਿਤ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾ ਜੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਪਲ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਕਈ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭੋਵਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਗੜਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੰਗਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਸਨ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੰਘਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੰਘਰੇਟਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੜਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, 15-20 ਸਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਬਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਫੋਰਸ 1 ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਭੀਮ ਰਾਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਫੋਰਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।